learn, we'll look into this and see how we can apply that rule. So this is the circuit. This is the basic, the সবচেয়ে ছোট যে সার্কিট তুমি ডিজাইন করতে পারো. This is the one inverter is driving another inverter. And by the way, this C1 and C2 are not separate capacitor. These are the capacitor that is built into it. And how is it built into? This is the lump capacitor. Lump means পুরো নোডের যতটুকু ক্যাপাসিটি সবগুলোকে একত্র করে C1 হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে. So what are the capacitance here? I have a parasitic capacitance here. Parasitic capacitance here. I have a regular capacitance in this gate as well as in this gate. And the wire will have some capacitance. So there is some capacitance in this one. এই সবগুলো একত্র করলে যেটা সেটা হচ্ছে C1. Same thing on this one. The output capacitance is this drain capacitance here, the drain diffusion capacitance here, as well as the wire capacitance. There is nothing to drive. যেহেতু অন্য কিছু ড্রাইভ করতেছে না, ওই কোনো ক্যাপাসিটি অ্যাড হবে না. So C2 is actually combination of these three. So we call it the output parasitic capacitance plus the wire capacitance if there is one wire. And in this case, output parasitic capacitance plus the gate capacitance and the wire capacitance if there is anything. So C1 represent all of this. এই পাঁচটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে C1. আর C2 রিপ্রেজেন্ট করতেছে এই তিনটাকে. ওকে, কোনো কোশ্চেন আছে C1 আর C2 এর ব্যাপারে? So you don't expect that every design will have an extra capacitor connected to it. আমরা ডেফিনেটলি কোনো ক্যাপাসিটর কানেকশন করব না. করলে কি হবে? আমাদের সার্কিটটা স্লো হয়ে যাবে. So our target is to minimize the capacitance. But these are the capacitors you cannot live without. As soon as you design the MOSFET, you have a built-in parasitics as well as the gate capacitance. Okay, so now if this is the circuit, one inverter is driving another inverter, and the input is changing like this. Sudden change, there is an input, it's a step function. So what will be the propagation delay when the V out is settled? যখন আমি ইনপুট এটা চেঞ্জ করব, this will make some changes across the whole circuit. এটার কারণে এখানে কিছু চেঞ্জ আসবে, and তার কারণে এইটাও চেঞ্জ আসবে, এবং এক সময় এটা সেটেল হবে. And প্রশ্ন হচ্ছে এই ইনপুটটা চেঞ্জ করার থেকে এই ভি আউটের সার্কিটটা সিগন্যালটা চেঞ্জ হতে টোটাল টাইম কতক্ষণ লাগছে. That means the propagation delay of the first inverter plus the propagation delay of the second inverter will give me the time delay. কথাটা কি ক্লিয়ার হয়েছে না হয়নি? Yes, sir. Okay, so whenever if the input changes is a step function, it changes from 0 to 1 or low to high, definitely this will turn on the NMOS and turn off the PMOS. So output will be discharged or become low. And when the output becomes low, this will turn on the PMOS of the second inverter and turn off the NMOS. So this will in turn charge the C2, so make the V out as high. You understand this part, right? Yes, sir. Okay, so there is a delay in this gate. So as after I change the input in the VN, how much did it take for the C1 to be discharged? And that is given as TPHL. যেহেতু আউটপুটটা হাই থেকে লো হইতেছে, এই জন্য TPHL, high to low. So there is a propagation delay, and that one is high to low. Sometimes it could be written as TPF, propagation delay fall. And then for the second inverter, since the output is getting high, so this will be called as TP low to high, or sometimes it will be written as TPR or TP rise. So the first propagation delay is for the first left inverter, and the next propagation delay is for the, so this one is for this inverter, and since the output is going high to low, so this is high to low. And the next one is for the second inverter, and since the output is going low to high, so this one is low to high. So if I ask you a question for the whole circuit, what is the output of the whole circuit? পুরো সার্কিটের আউটপুট কোনটা? স্যার হাই যেটা হচ্ছে ওইটা। পুরো সার্কিটের আউটপুটটার নাম কি? ভি আউট। ভি আউট। So what is happening in the V out যখন আমি VN কে 0 থেকে 1 করি? So V out is becoming high from low to high.
So total delay of the whole circuit, if I assume the whole circuit, তার পুরোটার delay হচ্ছে কি low to high না high to low? স্যার এটা তো হাই টু হাই না স্যার? High to high কোনটা? এতক্ষণ কথা শুনো নাই তোমরা। Why this one is TP high to low? এটা হাই টু লো কেন? এই নামটা দেওয়ার মানেটা কি? যে ইনপুটটা হাই হইছে আউটপুটটা লো হইছে সেজন্য? স্যার ফল হয়েছে তাই স্যার। কে ফল হইছে? ফল হইছে স্যার এটা কি? প্রথম সার্কিট স্যার ফল হইছে হ্যাঁ, কি কোনটা ফল হইছে? স্যার ভিন ভিন স্যার আউটপুট। ভিনটা ফল করার কারণে এটা লো টু হাই টু লো হইছে। ভিন কে ফল করতেছে নাকি? স্যার ভিন তো স্যার হাই করতেছে। তাহলে এইখানে এটা এটার নাম হাই টু লো কেন? স্যার ভিনটা স্যার হাই ছিল স্যার, এটা আউটপুটটা হচ্ছে লো হয়ে গেছে। দেখো এজন্য। তোমরা যদি কথা না শুনো, যখন পড়াই তখন যদি না শুনো তাহলে তো মুশকিল। আমি যখন এখানে বলে আসতেছিলাম যে নেমিং কনভেনশন, আমি যখন এখানে বলতেছিলাম যে এটার নামটা দিচ্ছি, এটার নাম কেন হাই টু লো দিচ্ছি, ইট ইজ অলওয়েজ কারেসপন্ড টু দা আউটপুট, নাথিং টু ডু উইথ দ্য ইনপুট, এই কথাটা বলেছিলাম কিনা? জি স্যার বলছিলেন স্যার। তাহলে ইনপুটের কথা আসতেছে কেন? যেটা হাই টু লো মানে কি ইনপুটটার কারণে হাই থেকে লো হচ্ছে, না স্যার আউটপুট নাকি শুধু আউটপুটটা হাই থেকে লো হইতেছে বলে নামটা এরকম হাই টু লো হয়েছে? কোনটা? স্যার আউটপুটের কারণে স্যার। তাহলে তোমরা এতক্ষণ তাহলে এটা বুঝোই নেই যে ইনপুটটা যখন ইনফিনিট টাইম পর্যন্ত লো ছিল, আউটপুটটা ইনফিনিট টাইম ধরে হাই ছিল। যখন ইনপুটটাকে আমি হাই করে দিলাম তখন আউটপুটটা লো হওয়া শুরু করছে। এই আউটপুটটা হাই থেকে লো হচ্ছে বলেই নামটা হাই টু লো, নাথিং টু ডু উইথ ইনপুটের নাম হাই হইলো না লো হইলো সেটার সাথে এই নামের কোনো সম্পর্কই নেই। সম্পর্ক হচ্ছে আউটপুটটার বিহেভ কিভাবে করতেছে, এটা কি হাই থেকে লো হচ্ছে নাকি লো থেকে হাই হচ্ছে ইন দ্য প্রিভিয়াস সার্কিট, লাইক ইন দিস ওয়ান। হাই থেকে লো হইতেছে না লো থেকে হাই হইতেছে? সো দ্যাটস হোয়াই দ্য নেম অ্যাকচুয়ালি কামিং ফ্রম দেয়ার, যেখানে আউটপুটটার সম্পর্কটা কি, এটা তো বারবার বলে আসতেছে। এইটার উপর ডিপেন্ড করে আমি তোমাকে এখন এইখানে প্রশ্ন করলাম, তুমি সাথে সাথে আটকে গেলা। যেমন এটার ক্ষেত্রে এই যে নামটা হচ্ছে আউটপুটটা লো থেকে হাই হচ্ছে, এটা কি বুঝো না? এটা বুঝো নাই? স্যার বুঝছি স্যার। এটা বুঝলে নামটা কি লো থেকে হাই এই কারণে যে ইনপুটটা লো হয়ে গেছে না এই জন্য স্যার আউটপুটটা হাই হয়েছে, এই জন্য নাম লো থেকে হাই হয়েছে? এটাও আমি এই কথা আমি বুঝাইছি। না স্যার। এবং প্রোপাগেশন ডিলের নামের ক্ষেত্রে বা রাইজের ক্ষেত্রে এই যে রাইজের নাম দেওয়া হচ্ছে, এই রাইজটা কি ইনপুটের সাথে সম্পর্কিত নাকি আউটপুটের সময় কতক্ষণ লাগে? স্যার আউটপুটের 10% থেকে 90% কার আউটপুটের না ইনপুটের? স্যার আউটপুটের স্যার। ইজ অলওয়েজ দ্য আউটপুট। দেন হোয়াই ডু ইউ গেট কনফিউজড? হয় শোনো না নাহলে ঘুমাও, কিছু একটা হবে। আর না বুঝলে জিজ্ঞেস করো না কেন? আমি যখন এটাকে আসলে অ্যাপ্লাই করতে তখন সব কনফিউজ করে বসে আছো, যখন বুঝাচ্ছি তখন চুপচাপ বসে আছে, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং। তাহলে এখন এটার নাম হাই টু লো হয়েছে কি কারণে? স্যার আউটপুটের কারণে স্যার। আউটপুটটার ইনপুটটাকে যদি এরকম চেঞ্জ করে আউটপুটের বিহেভিয়ারটা কেমন হবে? If I have an input signal like this, Vn is there, have a signal like this, আউটপুটের সিগন্যালটা দেখতে কেমন হবে? স্যার হাই টু লো হবে। হাই টু লো কি স্টেপ ফাংশন? হ্যাঁ, না স্যার ডিলে আছে। অবশ্যই there will be delay because there is some capacitance there. তাহলে এটা আউটপুটের সিগন্যালটা হাই থেকে লো হচ্ছে বলেই এটার নাম হচ্ছে টিপিএইচএল। নাথিং টু ডু উইথ দ্য ইনপুটটা লো হাই হইছে এই জন্য আউটপুটটা লো হইছে, এই হাই এর সাথে এই লো মিলাই আমি হাই লো লিখছি না। আউটপুটটা ইনিশিয়ালি এই টি প্লাস জিরো, সরি টি সমান জিরো প্লাস, রাইট দেয়ার এই পয়েন্টে যখন জিরো মাত্র 1 হয়ে চললো তখন আউটপুটটা কোথায়? হ্যাঁ, আউটপুটে জিরো হয়ে গেছে সাথে সাথে? না স্যার ডিলে। না স্যার কতক্ষণ টাইম নেওয়ার পরে ছিল? আমি তো সেটা জিজ্ঞেস না, এই ইমিডিয়েটলি আফটার ইট বিকামস 1 আউটপুট কি অলরেডি জিরো? নো স্যার। সো ইট ইজ ভেরি ক্লোজ টু ভিডিডি। ইয়েস স্যার। তারপর এটা সময় নিয়ে আস্তে আস্তে নেমে আসতেছে, ওই সময়টাই তো এটা নাকি? জি স্যার।
আচ্ছা, সেই জন্য নাম হচ্ছে হাই থেকে লো, যেহেতু আউটপুটটা হাই থেকে লো। দীপাঞ্জন কি বুঝতে পারছো না বুঝো নাই এখনো? স্যার বুঝতে পারছি। তাহলে না এরকম অ্যাবনর্মালিটি করতেছিল কেন তাহলে? স্যার ওই জায়গাটা একটু কনফিউজ হয়ে গেছে। কেয়ারফুলি শুনবা, খেয়াল না করলে কিন্তু ছুটে যাবে। এটা এটা ওই ইকোনমিক্স না, সোশিওলজি না, আমি অর্ধেক শুনলাম বাকিটা মিলাই নিলাম, এটা হবে না কিন্তু। এই যে এক একটা স্টেপ মিস করে তো অনেক কিছু মিস হয়ে যেতে পারে। সেকেন্ডটার ক্ষেত্রে এটার নাম লো টু হাই হইলো কেন? দিস ওয়ান ইজ করেসপন্ডিং টু দিস ইনভার্টার, এটার প্রপাগেশন ডিলে। প্রশ্ন হচ্ছে এটার নাম টিপি লো টু হাই কেন? স্যার এটা ওই যে আউটপুটের কারণে স্যার হয়েছে এটা স্যার। আউটপুটটা হচ্ছে আউটপুটে স্যার কি লো। কারণটা কি সেটা বলবা না? আউটপুটে কি হয়েছে? আউটপুটটা লো থেকে হাইতে গেছে স্যার। তুমি শিওর অ্যাবাউট ইট? স্যার যেহেতু স্যার যে টাইম আমি এখানে এই পুরো সার্কিটের সিগন্যালটা কোথায় দিয়েছি? আমরা সিগন্যাল কি মাঝখানে দিয়েছি কোনো সিগন্যাল, না শুধু এই না সিগন্যালটা স্যার, দিয়েছে? না স্যার, শুধু এই সিগন্যাল জি স্যার, দিয়েছে। জি স্যার। So, এই সিগন্যালটার কারণে ইফেক্ট কি হয়েছে বলো? হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক? What happens here? As soon as I change the input from low to high, so this one gets turned on, this one gets turned off. There is no doubt about it. কিন্তু ইয়েস স্যার। এটা ইমিডিয়েটলি জিরো হইতে পারে না, কারণ তার ক্যাপাসিটরের ধর্মের কারণে ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ করতে কিছু সময় লাগে। এটা তোমরা সার্কিটে শিখে আসছো। And apply this knowledge. আমার যেহেতু সময় লাগবে, it will take time to go from high to low. লো হইতে কিছু সময় লাগবে, এই সময়টা আমার হচ্ছে এটা। এখন এটা যখন লো হবে তখন কি হবে? দিস উইল গেট টার্ন অফ এন্ড দিস উইল গেট টার্ন অন। এবং এটা যখন টার্ন অন হবে তখন এটাকে চার্জ করা শুরু করবে, এবং ক্যাপাসিটর চার্জ করতে কিছু সময় লাগে। সুতরাং ইট উইল স্টার্ট গেটিং চার্জড, এবং এই চার্জ হইতে কিছু সময় লাগবে। এই সময়টা হচ্ছে এটা। এবং এই যে আউটপুটটা 0 থেকে 1 হইতেছে বা লো থেকে হাই হইতেছে, এই জন্য নাম হচ্ছে লো টু হাই। নাথিং টু ডু উইথ হোয়াট হ্যাপেন্স ইন হিয়ার। নামের সাথে ওটা সম্পর্ক সবসময় আউটপুটটা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে তার উপর। এখন আমি তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি পুরো সার্কিটের আউটপুট কোনটা? স্যার ভি আউট। So let's say I draw this circuit as a black box. I don't tell you anything whatsoever. আমি এখানে বললাম V in, এটা হচ্ছে V in, আর এটা হচ্ছে V out. এখন V in আমি এই সিগন্যালটা যদি দেই তাহলে V outটা কি হবে? লো টু হাই হবে। লো টু হাই হবে। So what is it? The whole circuit এর TP আমি কি লিখবো? পুরো সার্কিটের ডিলে যদি আমি বলি propagation delay of this whole circuit is low to high or high to low? স্যার লো টু হাই। Low to high. And that's what I said. It's the total circuit delay হচ্ছে low to high. And this one has nothing to do with input, everything to do with the output. And outputটা কি এরকম এইভাবে চেঞ্জ হয়েছে? Do you believe that? নো স্যার, ডিলে আছে। নো স্যার, ডিলে আছে তো স্যার। ডিলে আছে বলেই আমি এখানে ডিলে বাইট করতেছি। ডিলে যদি না থাকতো তবে সেটা জিরো হয়ে যেত, আমাদের ক্যালকুলেশন করার কোনো প্রশ্নই আসতো না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নাও ইফ আই গো ডাইভ ইনসাইড দ্য সার্কিট, আমি যদি এই সার্কিটের ভিতরে ঢুকি, তোমরা তো সিনথেসিস করে ফেলছো রাইট ল্যাবে? তোমরা জি স্যার। ফিজিক্যাল ডিজাইনও করছো। সিনথেসিস করার সময় তোমরা সার্কিট দেখছো যে এক একটা সার্কিট সিগন্যাল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার সময় মাঝখানে অনেকগুলা গেটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। সো নাও ইজ ভেরি সিম্পল, একটা রেজিস্টার ফ্লিপ ফ্লপ থেকে আউটপুটটা এইখানে আসছে এবং এইটা গিয়ে আরেকটা ফ্লিপ ফ্লপ দিতে ঢুকছে। তাহলে এইখানে একটা ডিলে অ্যাড হবে, এইখানে একটা ডিলে অ্যাড হবে, আগের ফ্লিপ ফ্লপে ক্লক টু কিউ ডিলে হবে, এখানে সেটআপ টাইম থাকবে। এই সবগুলো আমি অ্যাড করতে গিয়ে তাহলে আমার এইখানকার ডিলে বের করতে হবে, প্লাস এইখানকার ডিলে বের করে, এই দুইটা ডিলে একত্র অ্যাড করলে আমি এই অংশটা ডিলে বের করতে কম্বো সার্কিটের ডিলে পাবো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সার্কিটটা যে এই আউটপুটটা যে হাই থেকে লো হইতেছে এখানে এই গেটের কারণে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ডিলেটা কার উপর ডিপেন্ড করতেছে? এটা কি পিমস এর উপরে না এনমস এর উপরে? স্যার এনমোসের উপর। হুম, এনমোসের উপর স্যার। এনমস এর উপরে। তাহলে এখানে ডিলে ইজ অলওয়েজ ডিফাইন্ড এজ আরসি, রাইট? জি So স্যার। if the delay is given as RC and we know the C, so R of which one? The PMOS or the NMOS? এনমোস স্যার। NMOS and R into C. And same in the next one. If the output, the V out is going from low to high, which MOSFET is making that one low to high? This NMOS or this PMOS? PMOS তাহলে এটার আর কোনটা হবে? স্যার, PMOS। PMOS এর আর হবে। Very good. So that's what it is. The first one is
So this C1 is connected with this R, not that R. এই PMOS এর R এর সাথে এই C1 এখন নাই। এটা যেহেতু এই ডিলের যেহেতু আউটপুটটাকে আমি লো করতে হচ্ছে হাই থেকে, তাহলে অবশ্যই এটা NMOS এর ভিতর দিয়ে হচ্ছে। এবং তোমাদেরকে আগেও বলছিলাম ইউ নিড টু নো এক্স্যাক্টলি হাউ দ্য ক্যারিয়ার ফ্লোস। এখান থেকে ইলেকট্রন এদিকে ট্রাভেল করে করে এখানে যাচ্ছে যাতে ক্যাপাসিটরটাকে ডিসচার্জ করতে পারে। অথবা আমরা যদি চার্জের কথা চিন্তা করি, দিস চার্জ ইজ ফ্লোয়িং দিস ওয়ে, and since it is flowing through this one, এটার রেজিস্ট্যান্সটা এখানে ইফেক্টে আসতেছে। That's how you have seen in circuit 1, right? You have a resistance followed by a capacitance. Now you know the delay of the circuit. So this is the R, this is the C. So the delay is RC. So I have this C and it is charging or discharging through this one. So resistance of here of this one into this capacitance. আর পরেরটার ক্ষেত্রে this is getting charged from here to this one. এবং এই ছবিটা আঁকা হয়েছে, এটার এই এরোটা দেওয়া হয়েছে এইভাবেই যে ক্যাপাসিটরটাকে কোন দিক দিয়ে ডিসচার্জ করা হইতেছে আর কোথা থেকে চার্জ করা হইতেছে সেটা বোঝানোর জন্য। খেয়াল করে না শুনো, সকালবেলা এমনিতেই ঘুম জড়ানো, তার মধ্যে যদি খেয়াল করে না শুনো তাহলে বুঝবা কিভাবে? এবং তোমার এতক্ষণ যা কিছু শিখছো সেটা তুমি এইখানে অ্যাপ্লাই করবে, যেটা তুমি কিনা অলরেডি সিনথেসিস করার সময় দেখে আসছো, তোমাকে ডিলে করলে এইভাবে দেখাইছে ওরা প্রতিটা গেটের ডিলে, এবং তারা এইভাবেই বের করছে। সো এনি কোশ্চেন অন দিস ওয়ান? কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? বুঝতে পারো না এমন কিছু আছে? Okay, now I'm going to ask you a question. Since you don't have any question, I'm going to ask you a question. So let's say I change the signal from high to low in the VN. So calculate the propagation delay of the whole circuit. তাহলে এখানে আগের ক্ষেত্রে ছিল লো থেকে হাই হওয়াতে প্রপাগেশন ডিলে ছিল এটা। এখন আমি তোমাকে বলতেছি ইনপুট ইজ চেঞ্জিং ফ্রম হাই টু লো, নাও ক্যালকুলেট দ্য প্রপাগেশন ডিলে অফ দ্য হোল সার্কিট। এটা করে খাতায় লেখো, লিখে সেটা আমাকে ক্যামেরা অন করে দেখাও। এই সার্কিটটা কি বন্ধ করতে পারবো, দেখতে পাবা? হ্যাঁ, দেখা যায় তো না? ওকে, প্রশ্নটা কি করেছে? আমার কথা বলতে যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না কোনো মতো। স্যার ইনপুটটা হাই থেকে লো হবে না স্যার? জি, so Vin will change from high to low. So I'm asking what will be the propagation delay of the whole circuit? পারবা করতে নাকি না টোটালি লস্ট? স্যার ট্রাই করি। স্যার পারবো স্যার। ওকে, তাহলে করে দাও। স্যার ওই যে পিমস অন হবে তারপর স্যার এইরকম করে হবে না লিখে স্যার? দাও, লিখতে হবে না, খালি সূত্রটা লিখে দিলে হবে, যে এখানে যেন লেখা আছে প্রপাগেশন ডিলে সেইভাবে লিখে দাও বাস। লিখে ক্যামেরা অন করে আমাকে দেখায় দাও। I know 50% of you did not even understand and 50% you didn't even listen. So কিছু করার নাই। And remember, মনে রেখো যে এই জিনিসটা কিন্তু একদম ফান্ডামেন্টাল। ভিএলএস এ তুমি ইন্টারভিউ যাইলে তোমাকে অবশ্যই এটা জানা থাকতে হবে, তুমি যেই ফিল্ডে যাও না কেন। বেসিক ফান্ডামেন্টাল, তোমাকে অ্যানালাইসিসটা করতেই হবে। স্যার দেখাবো? দেখাও, ক্যামেরা অন করে দাও, দেখতে পাবো। আর একটু কাছে আনো, একটু বাঁ দিকে সরাও, সরি ডান দিকে সরাও, না বাঁ দিকে, সরি মাই ব্যাড।
আর একটু বাঁ দিকে সরাও, আর একটু লো। Okay. And if you could you move a little bit to the right? আরেকটু ডান দিকে, আরো আরেকটু কাছে নিয়ে আসো, আরো কাছে, আর একটু ডান দিকে সরাও। Okay, I think this is fine. Thank you. কাছে আনো আলবি, প্রথমে ডান দিকে সরাও, আরো 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 কাছে আনো, একটু উপরে উঠাইতে হবে, নিচে নেমে গেছে বেশি, উপরে উপরে হায়ার। এখন বাদিকে সরাও, আর একটু উপরে, লিটল বিট হায়ার, প্রবলি ফাইন। আই এম নট শিওর, লেখাটা ঠিক বুঝতেছি না, কিন্তু মনে হচ্ছে ঠিক আছে। Divanjan, very good. TP low to high, and then R gate P with C1, R gate N with C2. Very good. Anyone else wants to show? Okay, thank you very much. So I hope rest of you will pick it up. Now, so this is how you can say, এখানে শুধু আমি এখন এটা ইনভার্টার দিয়েছি, কিন্তু কালকে যদি আমি এখানে NAND gate দিয়ে দিই, you are going to follow the same rule and calculate the same way. Whether it's a NAND gate or Mux, it doesn't matter. তোমাদেরকে আমি গত ক্লাসে বলে দিয়েছিলাম যে যদি মাল্টিপল মসফেট থাকে আমি কি করব, তাই না? কোলাপস করে ইনভার্টারের মতো বানাই নেব। জি স্যার, বলছিলেন স্যার। এবং সেই ক্ষেত্রে যদি সিরিজে থাকে রেজিস্ট্যান্স গুলো কি হবে, অ্যাড হয়ে যাবে। আর যদি প্যারালাল থাকে তাহলে রেজিস্ট্যান্স প্যারালাল অ্যাড হবে। ওকে, ইনভার্টার স্টেপ রেসপন্স। সো অ্যাকচুয়ালি ইনভার্টার, the signal is not always exactly at t equals 0. So let's say this is the circuit where I'm providing a signal right here as the input, which changes with time, and the input signal is given as this one. এটা কি চিনো তোমরা এই সিগন্যালটা? জি স্যার। এই সিগন্যালটা দেখতে কেমন? স্যার t equals to t naught থেকে স্যার সিগন্যালটা স্টার্ট হয়, যেটা অ্যাম্পলিটিউড PD। ভেরি গুড। জি, আমি দুপুরে আসবো ইনশাআল্লাহ। জি জি, আসসালাম। So before, so if the t is less than t0, how does signal look like? স্যার 0, And if the t is more than t0? স্যার VDD। VDD, very good. So what is the value of V out when t is less than t0? স্যার হাই। High. So that means it's VDD, right? Yes sir, VDD। Okay. So dV out by dt is the C into I something, right? So that's the one. We knew that one. So now if I say the value of IDSN, what is the value of IDSN in these three ranges? Range gula ki, but t less than or equal to t0. So before the step, so means input is low. So IDSN is of course what? At t less than t0. t যদি t0 হচ্ছে ছোট থাকে বা সমান হয়, ওই সময় IDSN কত? কথাটা বুঝো নাই না প্রশ্নটা? এই রেঞ্জে ইনপুটটা কত? স্যার 0। 0. So what is the IDSN? IDSN is 0। IDSN is what? The current flow through the NMOS, right? From Yes. drain to source. So since this is 0, this will stay off. So there will be current flow of 0. If V out is greater than VDD minus VT, what is V out? This one. What is VDD and what is VT? VT is threshold voltage of this one, right? Yes sir। Okay. And what is this VDD? Well, VDD is actually, of course, since this one is given like this, that means rest of them, of course, more than T0.
So these two are when t is greater than t0. So if it is greater than t0, Vin is how much? Sir, VDD. Vin is VDD. So MOSFET is turned on. So this input is VDD, right? So VGS is VDD. Since S is 0, this is VDD. So this is VGS minus VT. And V out is, what is V out? V out is VD minus VS. So VDS is greater than VGS minus VT. এটা কোন region আছে? The saturation And V out is less than VDD minus VT. is linear. Linear. So very simple. You need to, তুমি মুখস্থ করে কিন্তু বের করতে পারবা না, এটা তোমাকে জিনিসটা বুঝতে হবে যে কোথায় কি আমি কোন রেঞ্জে কাজ করতে। এইখানে দেওয়া নেই ভিজিএস, এখানে দেওয়া নেই ভিডিএস, স্পেসিফিক ভোল্টেজ দিয়ে বলা হয়েছে এই রেঞ্জে কত, তোমাকে ওটা বুঝে নিতে হবে যে আমি, আমার তো সূত্র হচ্ছে কি যে ভিডিএস গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু ভিজিএস মাইনাস ভিটি, কিন্তু এখানে ভিজিএস নাই, ভিজিএসটা বের করতে হবে আমাকে, এবং এটা বের করার জন্য এখান থেকে আসতে হবে। এই ধরনের, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম ইউ আর গোইং টু ফেস ইন রিয়েল লাইফ। কথা কি ক্লিয়ার হয়েছে? তোমাকে ইলেকট্রনিক্স মানে তোমাকে সিম্পলি ভিজিএস আর ভিজিএস দিয়ে দেওয়া হয়তো, তুমি ওটা বের করে ফেলতা, কিন্তু রিয়েল লাইফে তোমাকে এটা দেওয়া হবে না, তোমাকে এটা বের করে নিতে হবে আসলে এটা কোনটা মিন করে, মানে তখন ভোল্টেজ কত হবে। কোনো কোশ্চেন আছে এটাতে? এখন আমাকে বলো, যদি এই কোশ্চেনটাই তোমার যদি ফাইনালে থাকে, ইজ দিস এ ভেরি টাফ কোশ্চেন? এই কোশ্চেনটা কি এমন জিনিস যেটা তোমরা কোনোদিন দেখো নাই, বা তোমার নো হাউ নাই এটা বের করার, নাকি এটা আমার প্র্যাকটিক্যালি যদি অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে আমি পারবো, আর যে অ্যাপ্লাই করতে না পারে শুধু সূত্র মুখস্থ করে আছে তার পক্ষে কি সম্ভব এটা বের করা? না No, স্যার। sir. সুতরাং সূত্র মুখস্থ করে আছে, সূত্র সবই দেওয়া থাকে, আমি কোনো সূত্র মুখস্থ করতে পারি না, সূত্র সবসময় কোশ্চেনের পিছনে দেওয়া থাকে, এক পৃষ্ঠা ভর্তি করে সূত্র, তো সূত্র মুখস্থ করে তুমি এটা বের করতে পারো, তোমাকে ওই অ্যাকচুয়ালি রিয়েল লাইফে আসলে কি হইতেছে এটা বুঝতে হবে, না বুঝতে পারলে পারবা না। And that's how the curve looks like. So input is step function but is shifted by t0, এই যে shift, and এটা যে পজিটিভ হইতো কোন দিকে শিফট হইতো? স্যার Left Sir, দিকে left shift। দিকে। হ্যাঁ, এবং যখন স্টেপ ফাংশন হয়েছে তখনই আউটপুটটা এখান থেকে ফল করা শুরু করছে। আমি এইগুলো অলরেডি আমরা দেখে আসছি, কত ক্লাসে দেখছি, আজকে রিভিউ করা হয়েছে। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাটস ওয়াই আই এম ডুইং ইট টুয়াইস। গত ক্লাসে শেষের দিকে পড়াইছি, আজকে শুরুতে পড়াই দিয়ে আসলাম। And now I can calculate the inputটা 50% থেকে আউটপুটের 50%, এটা হচ্ছে আমার propagation delay, fall or rise. If I calculate the propagation delay, fall, because this is something to do with the output, and output is going high to low. If it is the fall time, then in 90% or 80% VDD to 10% VDD. So a delay ta. So that's also fall time of the output signal. And this one is the propagation delay of the output. So propagation delay আমরা সাধারণত কিভাবে ডিফাইন করি, ইয়াতে ডিজিটালি কিভাবে শিখাচ্ছো বলে, যে কোনো একটা গেট is an inverter or buffer or AND gate or NOR gate or XOR gate or a full adder, ইনপুটে একটা সিগন্যাল দেওয়ার পর সেটা আউটপুটে আসতে যে সময় লাগতেছে এই ডিলেটাকে বলতেছি প্রপাগেশন ডিলে। চেক ইট আউট, মরিস মের বই খুলে দেখে নিও। And that's what is this one. And actually the signal never looks like this. এই যেখানে যে ব্লু সিগন্যাল দেখতে পাচ্ছ, এটার মতো সিগন্যাল তুমি কখনোই রিয়েল লাইফে পাবা না। Real life signal is input will look like this, and the response from that one output will look like this. And now you see actual view. So this is the input, 50% of the input here, and 50% of the output is here. So this delay is the propagation delay fall. কার জন্য ফল বলে, আউটপুটটা ফল করতেছে, আর এখানে কি 50% of the input to the 50% of the output, এবং এখানে কি হইতেছে, এটা রাইজ করতেছে আউটপুটটা, সো প্রপাগেশন ডিলে রাইজ। ডেফিনিশন কি ক্লিয়ার হয়েছে এখন? আরেকটা কি বলে, ফল টাইমটা কতটুক বলে, ফল টাইম হচ্ছে যে এদের ডেফিনিশন, বইয়ের ডেফিনিশন কি 80% ভিডিডি থেকে 20% ভিডিডি, এই সময়টা হচ্ছে ফল টাইম, আর 20% ভিডিডি থেকে 80% ভিডিডি হচ্ছে, এটা হচ্ছে রাইজ টাইম। এবং এটা হচ্ছে আউটপুটের পুরো ডেফিনিশন সবগুলো আউটপুটের সাথে রিলেটেড, নাথিং টু ডু উইথ
ইনপুট। এই প্রভোকেশন ডিলটা কি ইনপুটে যখন এই যে একটু আগে তোমাকে একটু যেটা বলে আসলাম, ইনপুটে একটা সিগন্যাল দিলে এটার কারণে আউটপুটে যে ওইটা সিগন্যালটা দেখতে যে সময়টা লাগবে সেই সময়টা প্রভোকেশন ডিলে। তাহলে ইনপুটের 50% ভিডিডি থেকে আউটপুটের 50% ভিডিডি, দ্যাটস দ্য ডেফিনেশন গিভেন হিয়ার। এবং দিস আর দ্য ডেফিনেশন। একটু পড়ো, পরে আমাকে বলো কোন জিনিসটা বুঝো নাই। পড়া হইলে বলবা স্যার পড়া হয়েছে, না বুঝলে বলবা স্যার বুঝি নাই, আর বুঝলে বলবা যে বুঝছি। আমি তোমাদের চেহারা দেখতে পাই না, সুতরাং বলার আমার পক্ষে জাজ করার কোনো স্কোপ নাই। পড়া হয়েছে? হুম, Yes, sir. বুঝতে পারছো না বুঝো নাই? Yes, sir. বাকিটা কি বলো? জি স্যার, বাকি আর বুঝছি কেউ নাই স্যার, ক্লাসে? বুঝছি স্যার। ওকে, বুঝছি স্যার। ডেফিনেশনে আসলে ডেফিনেশনে যদি আউটপুটটা না থাকে নাম্বার কিন্তু জিরো হয়ে যাবে। এই আউটপুটের কথা যদি না বলো তোমার ইন্টারভিউতে চাকরিটা হবে না। ওরা পেঁচাবে, জিজ্ঞেস করবে যে কোন সিগন্যালের কথা বলতেছো, কার সাথে কার রিলেশনে বলতেছো, এই পেজটা দিয়ে ধরবে তোমাকে। তুমি যদি স্পেসিফিক মেনশন না করো, তারপর যদি আটকে ক্লিয়ার করতে না পারো তাহলে তোমার কাছে ভাইবে জেনে দেবে, they will give you a chance. So remember that this is all the definition related to output signal. Okay, next one, remember this is the one we have defined so far. Next one is called the best case. This was the worst case. Okay, worst case এবং best case এর মধ্যে কোনটা কি জিনিস, ডিফারেন্স কি? What is the difference between worst case and the best case? বেস্ট কেস কাকে বলে আর ওয়ার্স্ট কেস কাকে বলে? স্যার ওয়ার্স্ট কেসে সবচেয়ে ডিলে বেশি। সবচেয়ে বেশি ডিলে, যেটা তোমরা দেখছিলা স্লো লিবে। আর বেস্ট কেসের ক্ষেত্রে স্যার মিনিমাম ডিলে। মিনিমাম, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট লিভ। এখন তোমাকে আমি একটা সার্কিট দিচ্ছি, আমাকে বলবা যে এটা কি, কোনটা ওয়ার্স্ট কেস আর কোনটা বেস্ট কেস। সো লেটস সে আই হ্যাভ এ NAND গেট। সো NAND is drawn like this. This is a PMOS, this is another PMOS, and this is the NMOS. This is my V out. So these are the input. This is the VDD. এখন আমাকে বলো আমাদের ডিলে এই পর্যন্ত শিখেছি কয়টা? চারটা। প্রপাগেশন ডিলে রাইজ, প্রপাগেশন ডিলে ফল, রাইজ টাইম আর ফল টাইম। আর এই দুইটাকে অ্যাভারেজ করলে প্রপাগেশন ডিলে অ্যাভারেজ। অ্যাভারেজ দিয়েও অ্যাকচুয়ালি বোঝা মুশকিল আসলে কোনটা কি, এই দুটা ইন্ডিভিজুয়ালি বললে বোঝা যায় আসলে কি হইতেছে। যাই হোক, এইটার ক্ষেত্রে প্রপাগেশন ডিলে রাইজ বা প্রপাগেশন ডিলে ফল অথবা রাইজ টাইমে ফল টাইম কোনটার কোন কার উপর ডিপেন্ড করবে? এই সিগন্যাল কোন সিগন্যালের সাথে সম্পর্কিত এই ডেফিনেশনগুলো? Output signal. ভি আউট, ভি ওর সাথে, এখানে যে সিগন্যাল লেখা আছে ভিও এটার সাথে। তাহলে আমি যদি প্রপাগেশন ডিলে রাইজের কথা বলি তাইলে এই 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 সিগন্যালটাতে কি হচ্ছে? So if I am talking about the propagation delay rise, TP DR, যদি এইটার কথা বলি TBDR, তাহলে কি মিন করছ, কি কি বুঝতেছো তুমি? Sir, out. হাই হয়ে যাচ্ছে স্যার। আউটপুটটা হাই হচ্ছে, এই আউটপুটটাকে হাই করতেছে কে?
Sir, PMOS. Sorry, sir. কোন PMOS? Sir, both the PMOS is super. Both. তুমি Sir, শিওর যে একটা, এটা sir, both? একটা. Sir, দুইটা একটা. হইতে পারে, একটা Parallel. হইতে পারে। So this is the NAND gate. This is the V out. And I have two signal here, X and Y or A and B, doesn't matter. প্রশ্ন হচ্ছে V out সমান 1 হবে কখন? That means you're saying propagational rise মানে হচ্ছে V out টা লো থেকে হাই হচ্ছে, আমি হাই হবে কখন এই গেটে? Digital electronics, you know it very well. হ্যাঁ, স্যার যখন স্যার এখানে ইনপুটে স্যার লো আসবে তখন হাই হবে স্যার। ইনপুটে যখন লো আসবে তখন হাই হবে। তুমি ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স পাস করে আসছো, ভিএলএসআই করতেছো, তুমি অলরেডি প্রপাগেশনালি বের করছো, তারপরে তোমার এই অ্যান্সারটা অ্যাকসেপ্টেবল না। তোমাকে স্পেসিফিক্যালি বলতে হবে কোন ইনপুট জিরো হলে তোমার হাই হবে। আর তুমি ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সার্কিট এখানে ডিজাইন করতে, এখানে তুমি ভিএলএসআই একটা সার্কিট ইন্টারনাল একটা গেট ডিজাইন করতেছো, যেটা তুমি ডিলে করে তুমি ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করতেছো। তো এই অবস্থায় তুমি যদি শুধু বলো ইনপুট লো হইলে এটা হয়ে যাবে, দ্যাটস এ ভেরি ভেগ অ্যান্সার। আরো কংক্রিট ফোকাস অ্যান্সার কি হবে? হ্যাঁ, so let's the input is called, one is called X, other is called Y. তাহলে VO1 হবে কখন? তোমরা জানো না, কথা ঠিক না, হয়তো নার্ভাস বা কথা বলতে সাহস পেতেছ না, যে হয়তো স্যার আমাকে বকা দিবে বা ভুল ধরাই দিবে। ভুল না, এখানে যদি ভুলটা ধরো এটাই বেটার নাকি পরীক্ষা হলে বেটার না ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে বেটার? Sir, ইনপুটে যদি একটা জিরো থাকে স্যার তাহলে আউটপুটে 1. স্যার একটাকে কিন্তু যদি গ্রাউন্ডে একটা মানে কোনটা? এক্স অথবা ওয়াই, X অথবা Y। তো X অথবা Y যে কোনো একটা জিরো হইলে আউটপুট 1 হবে, দ্যাটস দ্য অনলি কেস। এইটাই কি শুধুমাত্র একটা কেস যে স্যার X is দুইটাই zero লো only? হলে হবে স্যার। তা আরেকটা কেস এটা বলতেছো না কেন? That means I can make any one of the input as zeros, I'll get an output high, or I can make them both zero and I still get the output high. The scenario হচ্ছে মোট কয়টা? একটা না দুইটা না তিনটা? দুইটা স্যার। হ্যাঁ, তিনটা সিনারিও। কারণটা হচ্ছে X এর কারণে হইতে পারে, Y এর কারণে হইতে পারে, এবং X দুইটার কারণে একসাথে হইতে পারে। Am I right or wrong? So let's say this is X, this is Y. তাহলে V out কে আমি যদি হাই করতে চাই, আমি শুধুমাত্র এটার মাধ্যমেও করতে পারি। তুমি জানো এটা নাকি জানো না? Do you know it or you don't? Yes, sir. Or you could make this one is high only by this one. এই প্রিমিয়াসটা দিয়ে তুমি সেটা হাই করতে পারো, অথবা you can turn them both on at the same time and make it high. The scenario কি একটা না দুইটা না তিনটা? তিনটা। তিনটা। আমার এটা কি ম্যান্ডেটরি যে দুইটা গেটের সাইজ এক সমান হইতে হবে? It's not mandatory. So one of this could be W by L, this could be 2W by L. Is possible নাকি নিষেধ আছে? না কাজ করবে না তখন? কাজ করবে। করবে, কোনো সন্দেহ আছে। আমি আমার ডিজাইনের প্রয়োজন আমি অবশ্যই সাইজিং করতে পারি, যেটা তুমি স্কিমেটিক করার সময় করতেছো। ইউ আর টেকিং অ্যাজ এ 3:1, রাইট? আমি জানি না তোমরা করছো কিনা ইনভার্টার NAND গেট ডিজাইনের সময়। স্যার 3:1। হ্যাঁ, 3:1 মানে কি? এটা W বাই L হইলে এটা 3W বাই L না। এটা আমি ক্লাসে 2 ক্লাস আগে দেখাই দিয়েছিলাম কিভাবে এটাকে ইকুইভ্যালেন্ট করা লাগে। করার উপর তার 3 টাইমস নিয়ে তারপর সেটাকে স্প্লিট করা লাগবে। যাই হোক, সেটা পরে আসতেছে। তাহলে লেটস সে দিস ইজ W, এটা উইথ হচ্ছে W, এটা উইথ হচ্ছে 2W। তাহলে আমাকে বলো এই ভি আউট কে 1 বানাইতে হইলে কোন মসফেটের সময় বেশি লাগবে যদি একটা একটা করে অন করি? স্যার Y এর স্যার সময় বেশি। So Y will have the worst case scenario, right? When the Y is 0, VO will become 1, but that will take the longest time, তাই তো? Yes, sir. And when is the best case? V0 কে 1 বানানোর জন্য বেস্ট কেস কোনটা? Sir, X. Why not both? Oh, আচ্ছা, yes, sir, both. Yes. This is common sense. Come on, guys. যে কিনা এই মসফেটই দেখেন, তাকে শুধু শুধু পানির পাইপের লাইন দুটার কথা বলে দেয়, সে তার সাথে সাথে বলছে দুইটা লাইন একত্রে অন করে দেন স্যার, এটা ভরে যাবে তাড়াতাড়ি।
না এটা বুঝো না। স্যার So the best case scenario is when you turn them both on at the same time. তাহলে y এবং x দুইটাই যখন একত্রে অন হচ্ছে তার মানে কি this is the w and this is 2w. So actually I'm charging the v out or the capacitor in here using the width of 3w যদি সবার লেংথ যদি সমান হয়। তাহলে 3w উইথ দিয়ে আমি পাম্প করতে যত সময় লাগবে সিঙ্গেল w উইথ পাম্প করতে তার চেয়ে অবশ্যই 3 গুণ বেশি সময় লাগার কথা, তাই তো নাকি? তাহলে শুধুমাত্র Yes. y দিয়ে যদি আমি অন করি তাহলে আমি পাবো এটা, দ্যাটস দ্য ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও। আর যদি আমি দুইটাই একত্রে অন করি তাহলে পাবো বেস্ট কেস সিনারিও। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইফ আই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দ্য ভি আউট টু 0, আমি যদি ভি আউটটাকে 0 করতে চাই তাহলে হোয়াটস মাই অপশনস? আমার অপশন কি? সো লেটস অ্যাসিউম দিস ইজ এক্স, দিস ইজ ওয়াই। এখন আমার অপশনটা কি সেটা বলো। Sir, Huh? only one option. Only one option. Both has to be on at the same time, right? Both Yes. x and y has to be high. আর কোনো অপশন নাই, আমি যদি যে কোনো একটাকে অন করলে এটা 0 হবে না। No, sir. So there is nothing called best case or worst case. There is only one case. So for an AND gate, best case and worst case কোনো ডিফারেন্স করবে না, কিন্তু TPDR will have a difference. TPDF will have no difference whatsoever. If it is instead of a NAND gate, if I say it's a NOR gate, তাহলে কি হবে? বলেন NOR gate এর ক্ষেত্রে TPDR will have nothing. I will have no cases, but TPDF এর NOR gate এর ক্ষেত্রে কি হবে? বলে I have two choices or multiple choice I could have. কথা কি বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, NOR gate এ কি থাকে? Yes, sir. NMOS কিরকম থাকে আর PMOS কিরকম থাকে? Sir, NMOS in NMOS parallel. প্যারালালে থাকে আর স্যার আর- PMOS সিরিজে থাকে স্যার। তাহলে আমার চয়েস কোনটাতে থাকবে? TPDF এ না TPDR এ? কোনটাতে বেস্ট কেস ওয়ার্স্ট কেস থাকবে, কোনটাতে থাকবে না? Sir, NMOS এর জন্য স্যার best TP option থাকবে। F স্যার। তার মানে TPDF, প্রপাগেশন ডিলে ফল। জি স্যার। হ্যাঁ, তো বেস্ট কেস সিনারিওটা কি বলে? রাইজিং, এটাকে আমরা কন্টামিনেশন ডিলে বলে। এটা আমার অ্যাকচুয়াল ডিলেটা দিচ্ছে না, এটা আমাকে বেস্ট সিনারিওটা দিচ্ছে। এটার নাম হয়ে গেছে কন্টামিনেশন ডিলে। আমরা যখন অ্যাকচুয়ালি একটা সার্কিটের ডিলে ক্যালকুলেট করি তখন এটাকে ইউজ করি না, এটা ইউজ করি আমরা ইউজ করি কোনটা? বলে আমরা ইউজ করি এটা। সো দিস ইজ দ্য ওয়ান, দিস ডেফিনেশন বিং ইউজ ফর দ্য স্লো ডট লিভ। স্লো লিভ যেটা আমরা বলতেছিলাম এটাতে এটা ইউজ করা হচ্ছে। তাহলে ফার্স্ট লিভে কোনটা ইউজ হইতেছে? বলে ফার্স্ট লিভে ইউজ হচ্ছে কোনটার ক্ষেত্রে? ওই যে রেস কন্ডিশনের কথা বলছিলাম তোমাদেরকে একবার, মনে আছে? দুইটা ফ্লিপ ফ্লপের clock is coming faster than the delay. In জি that স্যার case বলছিলেন। we are using the best case. আমরা দেখতে যাচ্ছি যে কত তাড়াতাড়ি সিগন্যাল এসে পৌঁছতে পারে। ক্লক আসার আগে যদি পৌঁছে যায় তাইলে কি হবে? and we need to consider that one in here. So এই সবকিছু কিন্তু একত্রে একসাথে একটা জিনিসে তৈরি হবে। আলটিমেটলি যত নলেজ গেইন করতেছো বিভিন্ন জায়গা থেকে একত্র, আলটিমেটলি সবগুলো কম্বাইন করবা, করে সে তুমি এটাকে ইউটিলাইজ করবা। সো এনি কোশ্চেন অন দ্য বেস্ট কেস? বেস্ট কেসে কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের? কে আসতেছে এতক্ষণে? মাই গড, আসতেছে কোন দুঃখে? Okay, so simulated inverter delay. Solving differential equations by hand is too hard. Spice simulation solve the equations numerically, but this one takes time and may hide the insight. তা তুমি এটা এই সব কিছুই করতে পারো, কিন্তু তুমি যখন মিটিং এ বসে আছো তোমার টিমের সাথে এবং তোমার বস বললো যে আচ্ছা আমি যদি সার্কিটটা এরকম ডিজাইন না করে এরকম চেঞ্জ করি তাহলে কি রকম হতে পারে রেজাল্ট, তখন তুমি বলো বস আপনি ওয়েট করেন, আমি যে সিমুলেশন রান করে দিয়ে আসি, আগামীকাল সকালে আমরা জানাবো। হবে নাকি? এটা ওয়েট করবা? না স্যার। তাহলে তাকে অবশ্যই কিছু অ্যান্সার দিতে হবে। অ্যান্সার দেওয়ার রাস্তাটা কি? ডেফিনেটলি আমি এখন বসে বসে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করতে থাকবো, করতে গেলে আমার ঘন্টা 2-1 লেগে যেতে পারে। সার্কিট যত কমপ্লেক্স হবে এটার ইকুয়েশন সংখ্যা তত বাড়তে থাকবে। সিমুলেশন না করে আমার টাইম, আমি মিটিং থেকে গিয়ে আসার সিমুলেশন রান দিয়ে আসতে পারতেছি না। সো দেয়ার মাস্ট বি এ ইজিয়ার ওয়ে। এটাকে বলে হোয়াট ইফ অ্যানালাইসিস, যে আমি এইটা যদি চেঞ্জ করি কি ধরনের চেঞ্জটা হবে, আমি কতটুকু ইফেক্ট হইতে পারে। ইটস নট অ্যাকুরেট বাট ইটস ক্লোজ টু দ্য বল পার্ক। এটা অ্যাকুরেসির কাছাকাছি, আমাদের এর একটা ধারণা হবে কি হইতে পারে।
সো এই জন্য আমাদের ডিলে এস্টিমেশনটা শিখতে হবে। ইটস নট অ্যাকুরেট এজ সিমুলেশন, সিমুলেশন সমান অবশ্যই হবে না, বাট ইজিয়ার টু আস্ক হোয়াট ইফ মানে বুঝো তো নাকি? হ্যাঁ, আমি যদি এই সার্কিটে এইভাবে ডিজাইন না করে ওইভাবে করি তাহলে কি হবে, দ্যাটস দ্য কোশ্চেন, ইজ হোয়াট ইফ। সো দ্য স্টেপ রেসপন্স ইউজুয়ালি লুকস লাইক এ ফার্স্ট অর্ডার, কারণ আমাদের নর্মালি আমি তোমাকে বলছি স্টেপ ফাংশন বলতে কোনো সিগন্যাল আমাদের থাকে না, অল দ্য সিগন্যালস লুকস লাইক দিস ওয়ান, এটার মতো কোনো স্টেপ, এখানে কোনো স্টেপ সিগন্যাল দেখতে পাচ্ছ? সো বাট উইল ইউজ দ্য স্টেপ সিগন্যাল অ্যান্ড এস্টিমেট বেসড অন দ্যাট। আমার দরকার হচ্ছে টার্গেট কি, আরসি ডিলে। ডিলের ক্ষেত্রে আমাকে টোটাল ক্যাপাসিটেন্স আই ক্যান ক্যালকুলেট ইজিলি। কিভাবে ক্যালকুলেট করবো দেখাইছিলাম কিনা জানি না, বা ভুলে গেছো কিনা তা বলতে পারবো না। কোথায় ছিল, এইখানে দেখাইছিলাম সম্ভবত, এইখানে। কি কি বলছিলাম, হোয়াট ইজ সি1, সি1টা কি? হ্যাঁ, সি1টা কি বলছিলাম? স্যার সিওনটা তো বলছেন যে প্যারাসিটিক ক্যাপাসিটর কতগুলো ক্যাপাসিটর যোগ করে কোনগুলা পাঁচটা। কোন পাঁচটা? স্যার পিমসের ওখানে স্যার পিমস এনমস তারপরে প্যারাসিটিক ক্যাপাসিটর এখানে এগুলোর যোগ। তাহলে আমি বলছি এই দুইটা গেট ক্যাপাসিটেন্স, জি স্যার। এটা অবশ্যই আমার ক্যাপাসিটেন্স প্লাস এই দুইটা প্যারাসিটিক ক্যাপাসিটেন্স জি স্যার। আর স্যার এবং ওয়্যার ওয়্যার। ক্যাপাসিটেন্স। তাহলে আমি যদি এটার সাইজ জানতে পারি আমি এটা বের করতে পারবো কত রকম। আমি যদি এটার সাইজ জানি বের করতে পারি এটা কত রকম। ওয়্যার থাকলে ওয়্যারেরটা লেংথের উপর নির্ভর করে এরিয়া বাড়বে, এরিয়া বাড়লে ক্যাপাসিটেন্স বাড়বে। তো দিস ইজ ইজি টু ক্যালকুলেট, নট টু হার্ড। আমি যদি গেটের সাইজ জানি, আমি যদি ডিভিশনের সাইজ জানি, আই ক্যান ক্যালকুলেট দেন। আমি ওই রাস্তাটাও দেখাই দিব কিভাবে হ্যান্ড ক্যালকুলেশন করা যায়। এখন তাহলে আমি আই নো দ্য ক্যাপাসিটেন্স, সো দ্যাটস হোয়াট আই এম টেলিং ইউ হিয়ার, দ্যাট টোটাল ক্যাপাসিটি অন দ্য আউটপুট নোড। ওই যে ইনভার্টারের আউটপুট, প্রথম ইনভার্টারের আউটপুট নোডের ক্যাপাসিটিটা কত রকম, সি1 ওয়াজ দ্যাট ওয়ান। ইউজ ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স, ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স তোমাদেরকে দেখাইছিলাম গত ক্লাসে। বলছিলাম যে আমার যদি একটা ইনভার্টার এরকম থাকে তাইলে এটাকে যখন আমি অন করে দিব এখান থেকে ক্যারিয়ার বা কারেন্ট ফ্লো হইলে অবশ্যই এটা ভিতরে রেজিস্ট্যান্স ভিতর দিয়ে যাবে, সো দেয়ার ইজ সাম রেজিস্ট্যান্স। অথবা এটা যদি সিরিজে থাকে তাহলে এটার ভিতর দিয়েও যাবে, তাহলে এখানে আরেকটা রেজিস্ট্যান্স, দুইটা রেজিস্ট্যান্স আর1 আর2, এটা সিরিজে থাকলে দে উইল অ্যাড আপ। ইনস্টেড অফ যদি সিরিজ যদি না হয়, যদি প্যারালাল হয় তাহলে কি হবে বলে, দে উইল অলসো অ্যাড আপ, বাট আওয়ার এডিশন ইকুয়েশন ইজ ডিফারেন্ট, রাইট? এইখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, এইখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে। আর যদি দুইটা একত্রে অন থাকে তাহলে কি হবে, তাহলে রেজিস্ট্যান্স ইজ প্যারালাল। তো 1/r 1/r এবং তার উপর 1/r, তাহলে আমি ইফেক্টিভ একটা রেজিস্ট্যান্স বের করতে পারি, যেটাকে আমরা বলি ইফেক্টিভ মসফেট দিয়ে রিপ্লেস যখন করছে না সেটা। এটা খুব অ্যাকুরেট হবে এমন কথা নাই, বাট দিস উইল গিভ মি এ ভেরি ক্লোজ ক্যালকুলেশন অফ আরসি। তাহলে আমি এটা যদি ক্যালকুলেট করে বের করতে পারি ফ্রম দ্য area of the divisions and the gates, and I from the area of this channel আমি যদি রেজিস্ট্যান্স বের করতে পারি তাইলে আমি এটা বের করতে পারবো। So this is how you do the hand calculation. Okay, so that's basically it for this slide. I'll move on to the next slide. তোমার কি কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? আচ্ছা, এরা ক্লাস করতে আসতেছে নাকি অ্যাটেন্ডেন্স নিতে আসতেছে, কোনটা জিজ্ঞেস করে দেখো তো। স্যার আমার কারেন্ট ছিল না, আমি 10 মিনিট বসেছিলাম, এই জন্য স্যার বলছিলাম। আচ্ছা, so that was the first slide, last slide on that one. ওই পর্যন্ত তোমার আগামী অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে, আজ আগামীকাল হচ্ছে। দিস ইজ দ্য নেক্সট স্লাইড। আমার কতক্ষণ সময় আছে? 15 মিনিট স্যার। 15 মিনিট স্যার। Okay, I'll cover some part of it and then I'll let you go. So our assignment will be from up to the last one. So this is for the next part. So we'll cover রেজিস্ট্যান্স কিভাবে ক্যালকুলেট করে, ক্যাপাসিটেন্স কিভাবে ক্যালকুলেট করে, করার পর সেটাকে কিভাবে ওয়্যারের, তাহলে আমাদের দরকার কি কি রেজিস্ট্যান্স বলে, মসফেটের বা ওয়্যারের ক্যাপাসিটেন্স, মসফেট বা ওয়্যারের যদি লম্বা তার থাকে তার ক্যাপাসিটেন্স আরসি কিভাবে ইফেক্ট হয়, মসফেটের মডেলটা কিরকম হবে, আমি সবগুলা জানার পরে অ্যাপ্লাই করে ডিলের এস্টিমেট করব। আলটিমেট গোল হচ্ছে এস্টিমেশন অফ দ্য ডিলে।
And delay defined is as what? Simply R and C. Okay. So we'd like to be able to easily যেটা গত স্লাইডে দেখা যাচ্ছে সেই কথাটা এখানে আমাদের টার্গেটটা কি ট্রানজিস্টরকে আমরা কিভাবে ক্যারেক্টারাইজ করব their effective resistance and even the average current as gate switches আমরা গেটটা যখন টার্ন অন অফ হয় তখন ওখানে রেজিস্ট্যান্স কতটুকু দেখা যায় সেটা একটা আমরা মডেল ইউজ করব অসুবিধা নেই অলরাইট সো দিস ইজ আওয়ার টার্গেট so to know the resistance first thing we define is the sheet resistance what is the meaning of sheet এই sheet শব্দের অর্থ কি হ্যাঁ অন পেপার স্যার। বুঝি না শীট জিনিসটা কি দেখছো কেউ কোনো আইডিয়া আছে না তাও নেই নেভার হার্ড অফ ইট কথাই বলে না এগুলো সব বোবা হয়ে গেছে এত ঘুমাইলে কেমনে হবে এখন 10:30 বেজে গেছে এখন জি স্যার পাতা পাতা তার মানে কি পাত এই তো জি স্যার so it's sort of like this তুমি যখন ইয়াতে ডিপোজিট করতেছো so this one end up being পাতলা পাত যেটাকে বলে সেটার মতো so this is one of the material it could be diffusion it could be metal it could be poly it doesn't matter এখন এটা লেংথ হচ্ছে এটা this was the length and this is the cross section or the A and there's the thickness T is the thickness and the resistivity of this material is rho এখন আমি তোমাকে যদি বলি এটা রেজিস্ট্যান্স কত কিভাবে বের করবা এই পাতের রেজিস্ট্যান্সটা কত A থেকে B তে from A to B what is the resistance of this material এই ম্যাটেরিয়ালটার বা এই পাতটার রেজিস্ট্যান্সটা কত R equals to rho L by A. হ্যাঁ R equals Rho L by A. rho L by A so this is directly proportional to the length বাড়তে থাকলে রেজিস্ট্যান্স বাড়তে থাকবে আর ক্রস সেকশনের পরিমাণ বাড়তে থাকলে রেজিস্ট্যান্স কমতে থাকবে ভেরি গুড সো হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ A কত W cross L. W into T তাহলে এই থিকনেস এবং উইথ একটা সময় ছিল there was probably what 10 years back our materials would look like this এটার মতই দেখা যেত তোমরা কি রাস্তায় চলাফেরা করো পিচ ঢালা রাস্তায় খেয়াল করছো রাস্তার উপরে যে পেইন্ট করা থাকে লেন ভাগ করার জন্য জি স্যার দেখছো চোখে পড়ছে তোমাদের কি দিয়ে তৈরি হয় এটা বা কোনো কোনো ফ্যাক্টরিতে বানায় নিয়ে এখানে বসায় হ্যাঁ না স্যার কিভাবে তৈরি করে কোনো আইডিয়া নেই সেটা জানি না না। কিভাবে তৈরি করেছে ম্যাটেরিয়ালটা কিসের হইতে পারে বলতে পারবা তাও জানো না রিয়েল লাইফ সম্বন্ধে তোমাদের কোনো আগ্রহ নাই না এভরিথিং ইজ ইন দ্য ফেসবুক ওয়ার্ল্ড অর দ্য ইউটিউব ওয়ার্ল্ড এই তো নাকি সিরিয়াসলি কেউ জানো না যে রাস্তায় যে লেন ভাগ করার জন্য যে ডিমার্কেশন দেওয়া হয় ইটস সিম্পল প্লাস্টিক পেইন্ট নাথিং এলস প্লাস্টিক পেইন্ট নাম শুনছো না তাও শোনো নাই জি স্যার সেটা শুনছি স্যার কিন্তু স্যার আচ্ছা তোমাদের কি আসলে মানে দুনিয়ার সম্বন্ধে জানি জানো স্যার এটা স্যার জানি বলতেছো না কেন বলতেছো না কেন জিজ্ঞেস করলে বলতে না পারলে জানি না কি লাভ তুমি যে জানো তার প্রমাণ কি বলে আমার মাথা ভর্তি বিদ্যা গিজ গিজ করতেছে ইন্টারভিউতে কিচ্ছু বলবো না দেখি এবারটা বুঝে কিনা চাকরিটা হবে না কি কও না স্যার বলে আমি টিচার আই নো অল দ্যাট স্টাফ বাট ইন দ্য লেকচার আমি কোনো কথা বলবো না আই উইল বি দ্য বেস্ট টিচার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড রাইট তাই কি না ইউ নিড টু কমিউনিকেট স্যার তাহলে করতেছো না কেন তোমাকে তো এই ক্লাসে পারমিশন দেওয়াই আছে ভুল করার জন্য ভুল করলে তুমি বকা খাচ্ছ কিন্তু শিখতেছো তো না কিন্তু শিখতেছো না দীপান যদি সকালে বকাটা খাইলো আর ওর কি আর আমার মনে হয় এই সেমিস্টারে সে ভুল করার কথা না স্যার হবে না আর স্যার ভুল হ্যাঁ এই ক্লিয়ার হয়ে গেছে একেবারে
আমি বলতেছি না বকা দিয়ে শিখতে হবে, আমি বলতেছি নর্মালিও শেখা যায়। আমি হয়তো খারাপ টিচার এই জন্য পারি না, কিন্তু তুমি যদি ফোকাস করো, তুমি যদি কথা না বলো, তাহলে আমি বুঝবো কিভাবে যে তুমি শিখছো। পরীক্ষার খাতা লিখলে না, খাতা খাতা জমা দিয়ে বললো স্যার আমি সবগুলো অ্যান্সার জানি, আমাকে কোথাও আটকাতে পারবেন না, কিন্তু খাতা আমি লিখবো না, দেখি আপনি আমাকে কিভাবে ঠেকান, তোমার কোনো ফায়দা হবে? না স্যার। তাহলে আমি যে এই রাস্তার যে পেইন্ট, যে একটা যে দাগ, ছোট্ট একটা দাগ দেওয়া আছে, এ কি কন্টিনিউয়াস দাগ দেওয়া থাকে নাকি কিছুক্ষণ পর পর দাগ দেওয়া থাকে রাস্তায়, যে লেন ডিভাইডার? স্যার কন্টিনিউয়াসলি দেওয়া থাকে স্যার। কন্টিনিউ থাকে সেন্টার লাইনটা, যদি একই সাইডে যে দুইটা লেন থাকে, তিনটা একই লেন সাইডে থাকে, স্যার। না স্যার তাহলে ওইটা কন্টিনিউয়াস দেওয়া দাগগুলা থাকে কি না। কন্টিনিউয়াস নাকি? না স্যার এটা আচ্ছা, কন্টিনিউয়াস। ডাজন্ট ম্যাটার, কন্টিনিউয়াসই হোক আর গ্যাপ দিয়ে দিয়ে হোক, তুমি যদি যে কোনো এই পেইন্টের একটাকে যদি ইনটেক্ট রোদ থেকে আলাদা করতে পারো, দেখতে কেমন দেখা যাবে? ইফ ইউ ক্যান রিমুভ ইট ফ্রম দ্য রোড ইনটেক্ট অবস্থা, কোনো নষ্ট না করে, যেভাবে দেখা যাচ্ছে ওইরকম অবস্থা যদি বের করে নিয়ে আসতে পারো, একটা লেয়ারের মতো। একটা লেয়ারের মতো, দ্যাটস হোয়াট উই আর টকিং অ্যাবাউট। তুমি যখন ডিপোজিট করতেছো মেটাল, এটা 10 বছর আগের কথা বলতেছি, আইসির উপরে, এইট লুক লাইক এক্স্যাক্টলি লাইক দ্যাট। কিন্তু নাও ইট ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স, এই উইডটা শ্রিঙ্ক করতেছে, এবং শ্রিঙ্ক করার কারণে সারফেস এরিয়া কমে যাচ্ছে, অ্যান্ড টু কম্পেনসেট ফর দ্যাট উই হ্যাভ বিন ইনক্রিজিং দ্য থিকনেস, আমরা থিকনেসটাকে বাড়াই দিচ্ছি, উইডটাকে কমাচ্ছি। সো লেটস সে ইফ উই চেঞ্জ দ্য টি, এই টি যেটা আছে সেটা যদি ডাব্লিউ সমান হয়ে যায়, আর ডাব্লিউ যেটা সেটা যদি টি এর সমান হয়ে যায়, তাহলে এই এই এটার চেহারাটা দেখতে কেমন হবে? এখন যে ছবিটা দেখতে হচ্ছে আমার স্ক্রিনে, এখানে আমি ডাব্লিউটাকে ডাব্লিউ হিসেবে বললাম, কিন্তু তার মানে পরিমাণটা টি এর সমান, আর টি যেটা আছে সেটাকে টি হিসেবে বললাম, কিন্তু তার পরিমাণটা ডাব্লিউ সমান করে দিলাম, তাহলে কেমন হবে দেখতে? স্যার আমার ওই কথা কি থিকনেসটা জাস্ট বেশি হয়ে যাবে আর থিকনেসটা বেড়ে যাবে স্যার। এটা দেখতে কেমন হবে? হাউ ইজ ইট গোনা লুক লাইক? বক্সের মতো। স্যার হ্যাঁ, স্যার বক্রাকার হয়ে যাবে স্যার, মানে চারটা লেন্স সমান হয়ে যাবে স্যার। কই চারটা লাইন সমান হচ্ছে? আমি বলছি চারটা লেন ডাব্লিউর যে উচ্চতা বেড়ে যাবে আর বিষয়টা হ্যাঁ, কমে যাবে। ডাব্লিউটা আমি উচ্চতাটা স্ট্রিং করতে 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 টি এর সমান করে ফেললাম, এটা ডাব্লিউ আছে কিন্তু নাম আমি, এটার নাম ডাব্লিউ, কিন্তু তার পরিমাণটা হচ্ছে লেস, আমি যার নাম্বারে দিয়ে দিচ্ছি, লেস এই অবস্থায় টি হচ্ছে কত, 0.1 মাইক্রন, এটা আরো কম হয় বললাম, এটা এটা ধরলাম যে কত 10 মাইক্রন। এখন আমি যদি বলি না, আমি টি কে বলবো 10 মাইক্রন, ডাব্লিউ কে বলবো 0.1 মাইক্রন, তাহলে এইটার ছবিটা দেখতে কেমন হবে? স্যার অনেক অনেক চিকন হয়ে যাবে স্যার ডাবলটা। চিকন, সেটা তো বুঝতেছেন, দেখতে কেমন হবে? এখন এটা দেখতে কেমন লাগতো তোমাকে? আমি আইডিয়া দিছি এটা পেইন্ট দিয়ে, রাস্তার পেইন্ট দিয়ে, এটা দেখতে ওটার মতো। আমি যদি এটাকে রিপ্লেস এরকম যদি ইন্টারচেঞ্জ করি, অ্যামাউন্টটা, নামটা চেঞ্জ করি, টি টি আছে, ডাব্লিউ ডাব্লিউ আছে, কিন্তু ডাব্লিউর পরিমাণ এটার পরিবর্তে 1.1 হয়ে গেছে, এটার পরিমাণ 0.1 এর পরিবর্তে 10 হয়ে গেছে, তাইলে এটার শেপটা কি এটা যেরকম ছবি আছে এরকমই থাকবে? না স্যার। একবার শেপটা কেমন হবে? এটা ফ্লিপ করলে তো এটা রিয়েল দেখতে লাইফে এরকম যেমন কোনো শেপ দেখছো? জি স্যার চিন্তা, দেখছি। কোথায় সেটা, কি জিনিস? এক্সাম্পল দাও তো আমাকে। স্যার গ্লাসের মতো। গ্লাস অথবা একটা ওয়াল, ওয়াল কিরকম? হ্যাঁ, ওয়াল, তোমার তোমার যে রুমের ওয়ালটা সেটা দেখতে স্যার কেমন? হাইটটা বেশি থাকে স্যার, উইডটা হাইট কম। বেশি আর থিকনেস কম থাকে স্যার। সিরিয়াসলি থিকনেস কম থাকে? মানে ভিজুয়ালাইজ করতে পারতেছো না জিনিসটা? হাইটটা একটু কম থাকে। পারতেছি স্যার। পারতেছো, ওকে, পারলে তো ভালো কথা। Nowadays তাহলে it looks like, nowadays that's what it looks like. Before it used to look like the, তুমি যেটা দেখতে পাচ্ছ আমার স্ক্রিনে, and nowadays it looks like the opposite. তো এ কিন্তু চেঞ্জ হয় না, এ is still the same. Okay, now we're going to define the resistance. So you say the resistance is between the two opposite points, rho L by A, where A is the cross section area, defined as the cross section is T into W, right? Is T into W. So, and I can move some of the materials here and define it like this. That rho by T is the RS, and that's what is called the sheet resistance.
ওকে, এই শীট রেজিস্ট্যান্সের তাহলে কি হচ্ছে রো, আমার যদি তাহলে এখানে এটা যদি কপার দিয়ে তৈরি হয় আরএস এর ভ্যালু যা হবে, এটা যদি অ্যালুমিনিয়াম তৈরি হয় তার আরএস কি সেম হবে না চেঞ্জ হবে? চেঞ্জ হবে। চেঞ্জ হবে। তাহলে রেজিস্টিভিটি হচ্ছে রো, যেহেতু রেজিস্টিভিটি চেঞ্জ হচ্ছে, ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জ করলে আমার আরএস এর ভ্যালুটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। and I could the definition of RS is sheet resistance এবং এটাকে আমরা বলি ওম পার স্কয়ার। কি বলতেছি? ওম পার Per square. স্কয়ার। রেজিস্ট্যান্সের ইউনিট হচ্ছে ওম, কিন্তু আরএস এর ইউনিট কিন্তু ওম না, ওম পার স্কয়ার, প্রতি স্কয়ারের কত ওম। এবং definition of the square is 2 lambda by 2 lambda. Do you remember 2 lambda somewhere? Have you seen it somewhere else? কোথাও কি দেখছিলে বলে মনে পড়ে? Feature size. Feature size. তাহলে as the feature size is shrinking, the square is shrinking. So definitely the ohm is also কি বলো? Shrinking. Shrinking or who knows what. So sheet resistance is not always same. Different process different হইতে পারে। Even though it's the same material. সবগুলো হয়তো কপার দিয়ে হচ্ছে, বা যদি কপার দিয়ে হয় 45 ন্যানোমিটারে যা 12 ন্যানোমিটারে এটা ভিন্ন হবে, সেম হবে না। কারণটা কি? thickness চেঞ্জ হয়েছে শুধু না, বলে 2 lambda by 2 lambda has changed. ওকে, তাহলে ডেফিনেশনটা বুঝছো? তাহলে আমি যদি এইটার মানটা জানি, আমাকে ফ্যাব যদি বলে যে আমরা এই 48 ন্যানোমিটারের শীট রেজিস্ট্যান্সে এতটুক, এখন আমি যদি এল আর ডাব্লিউটা আমার যে একটা তার কানেকশন দিলাম একটা ইনভার্টারের সাথে আর একটা ইনভার্টারের মাঝখানে, এই যে তার কানেকশন দিলাম, এই তারটা দেখতে এরকম বলে এটার মতো অথবা ওয়ালের মতো। and if I know the value of RS, can I calculate the value of resistance of this whole thing? Because I know the length, I know the width. আমি তো আঁকলাম একটু আগে, তাই না? তাহলে Yes, আমি sir. যেহেতু লেংথ এবং উইথ জানি, আর if I know the value of RS, I can calculate the resistance of that one. Very simple. এবং here is an example, যে আমার তার যদি লম্বা হয় এর L, উইথ যদি হয় এরকম, তাহলে resistance is L by W. L happens to be 2:1, so actually 2 RS, right? তাই তো নাকি? তো এক একটা স্কোয়ারের রেজিস্ট্যান্স RS, এরকম স্কোয়ার যদি 10টা থাকে পাশাপাশি, রেজিস্ট্যান্স কত হবে? 10 RS। আমার এই এখানে ক্যালকুলেশন, ডিভিশন, মাল্টিপ্লিকেশন এগুলো কিছু করা লাগবে না, সিম্পলি আমি স্কোয়ার গুণে বলে দিতে পারবো। আমার স্কোয়ার আছে 100টা, 100 RS। আমার স্কোয়ার আছে 50টা, 50 RS। অথবা আমার যদি এটা এরকম থাকে, লেংথ এটা উইথ এরকম, বলে এখানে কি স্কোয়ার দুইটা নাকি? বলে ইট লুকস লাইক, কিন্তু যেহেতু কেরিয়ারের ট্রাভেল পাথ হচ্ছে এরকম হরাইজন্টালি, তাহলে আমার এটা হচ্ছে কি, এই যে L by W হচ্ছে হাফ, সো সেই ক্ষেত্রে হবে হাফ RS. So if I know the dimension of the wire, আমি যদি ওয়্যারের উইথ কতটুকু এবং লেন্থ কত জানি, সিম্পলি RS থেকে আমরা বের করে নিয়ে আসতে পারবো। and RS is supplied by the fab. TSMC আমাকে সাপ্লাই করে, বলে মেটাল 1 এর রেজিস্ট্যান্স, শীট রেজিস্ট্যান্স এতটুকু। তোমাদের লেফট পড়ানোর সময় আমি এটা দেখাইছিলাম যে এটা আর পার স্কয়ার, মনে আছে? ল্যাবে দেখাইছিলাম এটা। ওকে, RS অফ মস লেয়ার, এটা হচ্ছে 5 মাইক্রন টেকনোলজি, 72 73 আমলের কথা। সো সেই ক্ষেত্রে যদি 5 মাইক্রন যদি টেকনোলজি হয়, তাহলে 2 lambda equals 5 micron. So lambda is 2.5 micron. So 1 square is 2 lambda by 2 lambda is 4 lambda square, equivalent to this one. তাহলে একটা ম্যাটেরিয়ালের এরিয়া যদি এতটুক হয়, তাহলে ম্যাটেরিয়ালটা যদি হয় মেটাল 1, তাহলে তার শীট রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 0.03 ohm per square. If it is poly, is between 15 to 100 ohm per square. If it is the N division of the N channel, is 10,000 ohm per square. If it is a P channel, is 25,000 ohm per square. এখানে ভ্যালুটা কত কোনটা সেটা তোমার মুখস্থ করতে হবে না, এটা নিয়ে আমি তোমাকে প্রশ্নও করবো না। আমি তোমাকে প্রশ্ন করবো এদের রিলেটিভ বা আপেক্ষিক রেজিস্ট্যান্সের সম্পর্কটা কি, কোনটা রেজিস্ট্যান্স বেশি কোনটা কম। আমি যদি লম্বা তার টানতে চাই তাহলে কোনটা দিয়ে টানবো, আমি যদি শর্ট ডিস্টেন্সে তার টানি কোনটা প্রেফার করব। সো ইফ আই এম ড্রয়িং এ 100 মাইক্রন 100 মাইক্রন লম্বা একটা তার যদি টানতে চাই, আমি ডেফিনেটলি এটা কি পিমস দিয়ে পি ডিভিশন দিয়ে ড্র করবো, কি কও? নো স্যার। কেন না?
because this will Sir. increase the delay. It's a humongous amount of resistance. So I'll definitely prefer this one, maybe up to this one. If it's going instead of 100 micron, if it goes to 1 millimeter, that means 1000 micron. Well, definitely I'm not going for a poly. I'll definitely go for this one. The relative resistance, sheet resistance তফাৎ কত বুঝতেছে মেটালের এই যে এটা মেটাল 1 মেটাল 1 রে আমরা বলি রেজিস্টিভ লেয়ার মেটাল, তার মানে মেটাল 2 3 4 এর চেয়ে কম, তাহলে হায়ার লেয়ারে আমি চলে যাব, লম্বা লং ডিসটেন্স হইলে হায়ার লেয়ার মেটাল স্যার জন্য আমরা টাইম শেপ Time 32 shape, পাচ্ছি হ্যাঁ? আচ্ছা ওকে, তাহলে এই পর্যন্ত আজকে থাকলো, আগামী ক্লাস থেকে পরেরটা যাবো। নো প্রবলেম।